السلام علیکم مطیع جان. ایم جے ٹی وی 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ ابھی تک تو منظر عام پہ نہیں آیا، مگر ایک بہت بڑی ترمیم آنے جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے حتمی فیصلے کا انتظار ہے. بظاہر تو ایک رات پہلے ہی بلاول بھٹو زرداری نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ این ایف سی کے حوالے سے اور جو ڈیولوشن آف پاور ہے، تعلیم اور آبادی کے شعبے جو واپس لینے کی تجویز ہے وفاق کو دینے کی، اس کے حوالے سے وہ نہیں مانیں گے. صرف آئین کے آرٹیکل 243 جس میں افواج پاکستان کی کمانڈ، چین آف کمانڈ کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں، اس پہ بظاہر بلاول بھٹو زرداری راضی نظر آتے ہیں. آخر یہ سارا معاملہ ہے کیا، اور پھر سپریم کورٹ کے اندر کس قسم کا رد عمل ہے، سوچ ہے اور خدشات ہیں؟ سپریم کورٹ کے ججز کیا سوچ رہے ہیں؟ وکلا برادری کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اور آنے والے وقتوں میں جمہوریت کا کیا مستقبل ہے؟ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ایڈوکیٹ فیصل صدیقی، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواستوں میں بھی اپنے دلائل دے رہے ہیں. اور اس وقت تو فل کورٹ کے حوالے سے معاملہ تھا، مگر اب لگتا یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد اب یہ فل کورٹ یا ہاف کورٹ یا آئینی بینچ، یہ معاملہ بھی اب غیر مؤثر ہو جائے گا آئندہ چند دنوں میں. اور وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواستیں جو 10 تاریخ کے بعد مقرر ہونا تھی، اب وہ درخواستیں بھی جو ہے اس وفاقی آئینی عدالت میں لگیں گی، جو کہ اب 27ویں آئینی ترمیم کا سب سے اہم نقطہ ہے اور سب سے بڑی تجویز ہے. تو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی صاحب، بہت شکریہ مطیع جان ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا. سب سے پہلے تو آج سنے ہیں سپریم کورٹ میں کسی اور کیس میں آپ جسٹس امین الدین خان کے آئینی بینچ میں گئے ہوئے تھے، وہ معاملہ کیا تھا؟ اور وہاں پہ 27ویں آئینی ترمیم کا اور سپریم کورٹ کی عمارت کا جو ہے، یا نئی آئینی عدالت کا، وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں شفٹ ہونے کا معاملہ کیسے ایک دم سے سامنے آ گیا؟ یہ کیا بات کیا ہوئی؟ ایشو کیا تھا؟ اصل میں وہ کیس تو ایک سول سرونٹس کا کیس تھا، جس میں ایک حکومت کا قانون چیلنج ہوا تھا، اس لیے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لگا ہوا تھا. لیکن آج بینچ نے خود کہا کہ کیا یہ کیس آج ختم ہو پائے گا، کیونکہ وہ کافی لیندی کیس ہے. تو میں نے کہا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک دن میں نہیں ختم ہو سکتا، ویسے بھی جمعے کا دن ہے یہ. تو پھر کیونکہ یہ بینچ اویلیبل نہیں تھا نیکسٹ ویک، یہ ایک اسپیشل بینچ تھا، تو میں نے کہا کہ پھر اگر یہ بینچ ہی اویلیبل نہیں ہے تو یہ پارٹ ہرڈ ہو جائے گا، پھر یہ پتہ نہیں کب لگے. تو لیکن میں نے اس وقت اپنی ایک فرمائش کا اظہار کیا، وہ یہ تھا کہ لیکن میں چاہوں گا کہ یہ کیس آج ہی ختم ہو جائے، کیونکہ میں نہیں جانا چاہتا فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ میں یہ کیس آرگیو کرنے کی. اچھا. تو اس پہ جج صاحب کافی محظوظ ہوئے، اور میں نے کہا کہ سر اگر بننی ہے عدالت تو بلڈنگ ہی اچھی لے لیں. اور اگر یہ 7 والی جو بلڈنگ ہے، میں نے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف اشارہ کیا کہ یہی سیکریٹریٹ کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا یہی لے لیں. ویسے بھی آج کل وہاں کوئی کام تو ہوتا نہیں، کام کہیں اور ہوتا ہے. تو پھر ججز جو تھے اس پہ اور ہنسے، اور میں نے کہا لیکن مجھے پورا اعتبار ہے کہ، اور مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا ایمان ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا لانگ رن میں. تو اس پہ ججز نے کہا، مندو خیل صاحب نے کہا یہ بات درست ہے. اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بڑی سمبولک بات ہے کہ یہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ میں اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ ایک بہت ہی اسپیسیفک پرپس کے لیے بنا تھا ضیاء الحق کے دور میں. جی ضیاء الحق کے دور میں، اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ سپیریئر کورٹس کو کمزور کیا جائے اور ان سے ایک سرٹن جورسڈکشن لی جائے. تو لیکن جسٹس امین الدین کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے ذرا ہیلپ لیسنس دکھائی. انہوں نے کہا اب جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ آئے گی وی ول بی باؤنڈ بائی اٹ. ہاں، تو باؤنڈ بائی سے مراد کہ ہم فوراً حلف اٹھا لیں، یہ دونوں ہاتھ اوپر کر کے. پھر میں نے یہ دیکھا کہ کوئی قانونی بات یا مورل بات تو اپیل نہیں کر رہی. صحیح. تو میں نے کہا کوئی ایستھیٹک کی بات کرے وہ شاید اپیل کر جائے. تو میں نے کہا سر اصل میں بات یہ ہے
کہ آپ اس کورٹ روم میں اتنے گرینڈ لگتے ہیں اوہ اور اس کورٹ روم میں آپ جو ہے وہ یہ اتنے گرینڈ نہیں لگیں گے. اب وہ چھوٹے لگے. اچھا. تو اس پہ مندوخیل صاحب نے کہا کہ بلڈنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمارے پاورز وہی رہیں گے. لیکن یہ بھی ہے نا کہ یہ جو ترکہ ہے سپریم کورٹ کا, اگر آئینی عدالت بنتی ہے اور سامنے شریعت کورٹ میں وہ شفٹ ہو جاتی ہے, منتقل ہو جاتی ہیں, تو وہ جو کمرہ عدالت نمبر 1 میں بڑے بڑے پورٹریٹ لگے ہیں, وہ جو ایک ہسٹری ہے, ایک تاریخ ہے, تو وہ پورٹریٹ جو ہیں وہ آئینی عدالت کے ترکے میں جائیں گے یا وہ سپریم اپیلیٹ کورٹ جو بنے گی ادھر ہی رہ جائیں گے؟ کیا ہوگا اس پر بھی میرے خیال میں. پر اب تو یہی اہم باتیں ہیں جن کا طے کرنا باقی ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ بڑی سمبولک بات ہے متی. ایک تو میں نے بتایا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ میں شفٹ کرنا, اینڈ آئی ہیو آل سمپتھی فار دی ججز آف دا فیڈرل شریعت کورٹ. سنا ہے وہ کل آئے تھے سپریم کورٹ کہ ہمیں ایوکٹ کر رہے ہیں سی ڈی اے والے. اچھا جی جی انہوں نے پیغام بھجوایا. ابھی آئین میں ترمیم نہیں ہوئی اور سی ڈی اے والوں نے شریعت کورٹ کے لوگوں کو کہا کہ خالی کرو جی اپنا بوریا میں سا گول. اور ہم نے تو سنا تھا کہ جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ سب سے بڑا قانون ہے اس ملک میں, اور شریعت کورٹ کے ججز ہی محفوظ نہیں رہے. آپ کو پتہ ہے سر اسی شریعت کورٹ کی عمارت کے اندر جنرل مشرف کا ٹرائل بھی ہوا تھا, اور یہاں پہ ہی جنرل مشرف کو موت بھی سنائی گئی تھی. وہ 3 نومبر 2007 کے 11 فرمان پہ ہائی ٹریزن کیس میں, آئین سے سنگین غداری. لیکن وہ پری 26th امینڈمنٹ کیس تھا اس لیے پری 26 نہیں. لیکن جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کی عمارت میں شفٹ کرنا ہے نا, دا ہائیسٹ کورٹ, یاد رکھیے دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ول بی دا ہائیسٹ کورٹ. دا سپریم کورٹ ول نو لانگر ریمین ایز دا ہائیسٹ کورٹ, کیونکہ دا پاور ٹو پاس کانسٹیٹیوشنل ججمنٹس ول بی ود دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, ناٹ ود دی سپریم کورٹ. اور جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ججمنٹس ہوگی وہ سپریم کورٹ پہ بائنڈنگ ہوگی, ناٹ دی ادر وائز. اچھا اب اس کو شریعت کورٹ میں ویسے کام بھی کیا ہوتا تھا؟ ادھر ایک بہت بڑی مسجد ہے اور وہاں پہ باقاعدگی سے 5 وقت کی نمازیں ادا ہوتی تھی. میرے خیال میں ان کو شاہ فیصل مسجد میں بھی اگر ٹرانسفر کر دیا جائے وہاں پہ بھی یہ کام بڑا احسن طریقے سے. دیکھیں سمبل کی بات یہ ہے کہ جیسے یہ جو سارا آپ کو نظر آ رہا ہے نا, ایک گیم نظر آ رہا ہے کہ ڈرافٹ نہ دکھاؤ, سیکریسی میں رکھو, ایک دم سے کر دو. یہ ایکچولی نازیز یوں قانون پاس کرتے تھے. وہ قانون بناتے تھے اور پھر اپنی دراز میں رکھ لیتے تھے, کسی کو دکھاتے نہیں تھے, ڈسکلوز نہیں کرتے تھے, خفیہ رکھتے تھے. یہ دس از پارٹ آف واٹ آئی کال سائیکولوجیکل ٹارچر آف ججز, کہ ان کو اتنا پریشان کرو, پھر ان کو ایک چھوٹی بلڈنگ میں شفٹ کرو تاکہ ان کو ہیوملیٹ کرو. اس دو کا کمبینیشن یہ ہوگا کہ ان میں جو تھوڑی بہت بھی ریزسٹنس ہوگی وہ ختم ہو جائے. یعنی کہ میسج ہے ود اس اور اگینسٹ اس. یس, یعنی کہ اگر جج نہیں ہوگے تو جیل میں ہو. جی کیونکہ آپ دس از دیکھیے دس از پی سی او بائی کوٹ اینڈ کوٹ کانسٹیٹیوشنل مینس. اب آپ ججز کو نکال نہیں سکتے تو ان کو رکھ کے ریلیونٹ بنا دو, ان کو رکھ کے ان کو انڈر فیئر رکھو, یہ پرپس ہے. چلیں سر اگر ہم اس پہ آ جائیں, جو اب ڈرافٹ ابھی تک سامنے تو نہیں آیا مگر بلاول بھٹو نے کچھ اہم نکات تو قوم سے شیئر کر دیے ہیں جن میں وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہے. آپ کے خیال میں آئینی عدالت ضرورت ہے یا یہ بدنیتی ہے ان حالات میں؟ دیکھیے اب ہمارے پاس 1 سال کا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے. اب ہم بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ نہیں دے سکتے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو, کیونکہ ہمیں 26ویں امینڈمنٹ کے وقت بھی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بن رہا ہے یہ گڈ انٹینشن سے بن رہا ہے اور یہ ہیلپ کرے گا سپریم کورٹ کے ڈسپوزل میں ان ٹرمز آف ریگولر کیسز ایز ویل ایز کانسٹیٹیوشنل کیسز. اب جو 1 سال کا ہمارا ایکسپیرینس ہے میرے خیال میں کوئی اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کرے گا. آپ ان ڈیسیجن سے اگری کریں یا نہ کریں, ٹھیک ہے, میں تو اگری نہیں کرتا جو بھی میجر ڈیسیجنز دیے, لیکن ان ڈیسیجنز میں ایک چیز کامن ہے, وہ سب حکومت کے حق میں. تو اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا یہ پرپس تھا تو اب ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو جس کے ججز کو پک بھی حکومت کرے گی, دیز ول بی فریش اپوائنٹمنٹس, میری نظر میں ان کے نکالنے کا طریقہ کار اور آسان ہو جائے گا. اور وہ تیسری چیز کریں گے جس لیے ان کو ان اے سینس سمبولکلی
फेडरल शरीयत कोर्ट में शिफ्ट किया जा रहा है कि उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होगा, उनको स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा, ताकि अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया सही तरह तो उनको फारिग किया जा सके। और फारिग जो है जुडिशल काउंसिल करेगी या जुडिशल कमीशन, क्योंकि ये भी बहस हो रही है कि शायद ये फारिग करने का और तकर्री करने का अख्तियार दोनों जो हैं जुडिशल कमीशन के पास होंगे। देखिए मेरी नज़र में अब देखिए हमें तो सिर्फ 27वीं अमेंडमेंट का मसला नहीं है, हमें तो ये बताया गया है कि 28वीं भी आएगी, 29वीं भी आएगी, 30वीं भी आएगी। अच्छा वो समझ में आता है क्योंकि मेरे ख्याल में हुकूमत के पास जो एडवाइज़र्स हैं वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि उनको वो कहते हैं ट्राई अगेन। तो उनको पहले कहा गया 26 करो, उनमें जो गलतियां की वो 27 होगी, उसमें जो गलतियां होगी वो 28 में दुरुस्त होगी। ये वो बच्चा है जिसको बार बार सप्ली दी जाती है ताकि वो पास कर सके। तो देखिए जो हमें नहीं मालूम इसका क्या फॉर्म होगा, लेकिन मुझे लगता है कि दो चीज़ें क्लियर हैं। एक चीज़ ये क्लियर है कि अब जुडिशल कमीशन में और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका जो भी नाम हो, अभी नहीं मालूम हमें क्या नाम है, क्योंकि हम ये एक ऐसे खौफनाक जानवर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो आपने कहानी सुनी है ना कि लोगों को डराया जाता है शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, और फिर जब लोग इत्मीनान से बैठ जाते हैं तो शेर आ जाता है। सच्ची मुझे तो लेकिन जो इसमें मुझे लगता है जो कॉमन बात होगी वो ये होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ होगा वो रिप्लेस करेगा एज अ सेंट्रल फिगर बोथ इन द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज एसजीसी, और वो एसजीसी का जो नाम कर दें या उसको मर्ज कर दें। जो इसमें दूसरी कॉमन बात होगी जो हमें 26वीं अमेंडमेंट से समझ में आई है कि एग्जेक्टिव ने, और एग्जेक्टिव इन बोथ फॉर्म्स पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल, दोनों ने ये बात समझी है कि अगर आपको जुडिशरी को कंट्रोल करना है तो आप इनकी तीन चीज़ें कंट्रोल करें, इनका अपॉइंटमेंट, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस और इनका रिमूवल। सो जो भी अभी नई स्कीम आएगी उसमें एग्जेक्टिव डोमिनेट करेगा, और जो ये जज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अपॉइंट करेंगे वो डोमिनेट करेंगे, ताकि ये तीनों चीज़ें कंट्रोल कर सकें। अच्छा ये बताएं कि ये इतना कुछ हो रहा है और 26वीं यानी तरमीम के ऊपर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस अतमन अल्लाह हैं, जस्टिस आयशा हैं, उनकी तरफ से गाहे बगाहे कभी खतूत के ज़रिए, कभी डेसेंटिंग जजमेंट्स के ज़रिए 26वीं यानी तरमीम के जल्द फैसले की ऊपर बात की गई और बज़ाहिर एक रेजिस्टेंस भी हमने देखी। तो अब 27वीं यानी तरमीम के ऊपर आपको क्या ये अचानक कोई खामोशी लग रही है, ये क्या हुआ है? कुछ आपको लग रहा है, कुछ लावा पक रहा है, क्या है? देखिए हमें 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक पैटर्न नज़र आया इन, जिसे मैं कहता हूँ मेरी नज़र में तीन किस्म के कैटेगरी ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक हैं जिन्हें मैं कहता हूँ गवर्नमेंट जजेस, और मैं ये किसी डेरोगेटरी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरह इस्तेमाल की अमेरिका में भी होते हैं ऐसे जजेस जो सिर्फ हुकूमत से एग्री करते हैं, हुकूमत की पॉलिसी। लेकिन अमेरिका में जो हुकूमत होती है वो हुकूमत ही होती है, हाँ जी, सिविलियन नहीं होती। चले जो भी हुकूमत होती है वो उससे एग्री करते हैं, ठीक है ना, वो सेम पेज वाले जजेस होते हैं। उनका शायद उनका कॉन्शियंस उनको ये कहता है कि हुकूमत इज ऑलवेज राइट, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। एक दूसरी कैटेगरी ऑफ जजेस हैं जो डिसेंटिंग जजेस होते हैं, जो इंडिपेंडेंट जजेस, उनकी क्या भी कोई भी मोटिवेशन हो लेकिन वो हमें नज़र आते हैं। एक तीसरी कैटेगरी ऑफ जजेस हैं जो बेसिकली डिसएग्री तो करते हैं लेकिन वो कभी पब्लिकली उसका इजहार नहीं करते, ठीक है ना, वो हुकूमत का साथ भी नहीं देते, उसको पब्लिकली अपोज भी नहीं करते, वो साइलेंट डिसेंटर्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी ये तीन किस्म के जज, लेकिन वो अपने फैसले में कभी कभी जी डिसेंट करते हैं, और खतूत में भी करते हैं, एक्शंस में भी करते हैं, रिक्रूजल में भी करते हैं, इंटरनली जी बिल्कुल करते हैं, और पब्लिकली करते हैं जब केसेस होते हैं तो उसमें आपको नजर आता है। तो अब क्या सूरत है जी, तो अब मुझे ये लगता है कि 26वीं अमेंडमेंट जो थी उसने 2 लेवल्स पे जजेस को, 3 लेवल्स पे जजेस को कंट्रोल किया। पहले तो ये है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से ही निकाल दिया, ठीक है ना। जो दूसरा लेवल था कि जो रेगुलर मैटर्स में भी थे उसमें
बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा गया कि उनके पास कोई ऐसा केस ना जाए जिसमें रियली कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का बड़ा डिसीजन आ सके इस तरीके से। और ये सिर्फ इस सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, यही पैटर्न आपको बंदियाल कोर्ट में भी नज़र आता है, काजी फाइज ईसा साहब के कोर्ट में भी नज़र आता है, गुलजार, कि जो डिसेंटिंग जजेज़ हैं उनको 3 मेंबर बेंचेस नहीं दी जाए। 3 मेंबर बेंच जब आपके पास नहीं होती तो आपके पास जिस तरह डीबी के जो फैसले होते हैं हाई कोर्ट के वो आपके पास नहीं आते, और इलेक्शन कमीशन के जो फैसले होते हैं इंपॉर्टेंट केसेस नहीं आते। तो ये दूसरा लेवल था। तीसरा लेवल जो था कंट्रोल करने का वो था एक इनफॉर्मल कंट्रोल उनकी एक्टिविटी। मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं देखा कि मैं जब किसी जज साहब से मिलने गया चेंबर में, ठीक है ना, किसी वजह से, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब आप मिलने जाते हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ नहीं बैठा होता, पुलिस वाले बैठे होते। ये आज तक मैंने नहीं देखा, हमेशा सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ बैठा होता था, उसके साथ एक पुलिस वाला बैठा, बट सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ इंचार्ज होता था। अच्छा। दूसरी बात मैंने ये कभी नहीं देखी कि वो मेरा नंबर नोट कर रहे हैं, नाम नोट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जज के साथ कोई सीनियर लॉयर मिलने जा रहा है तो उसकी डिटेल ली जा रही है। मैं इससे सख्त, ये सर्वेलेंस है, सर्वेलेंस, इलीगल सर्वेलेंस, ये सर्वेलेंस है। तो ये इस किस्म के इनफॉर्मल प्रेशर्स इन जजेस पे थ्रू आउट डाले गए। और ये तीसरा लेवल है। चौथा जो उन्होंने किया और जो अब समझ में आता है कि ये सब दिस इज रियली अ रोड टू द 27th अमेंडमेंट, वो था लीव पॉलिसी, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ये मतलब ये कंट्रोल कर करके अब ताकि उनको ऐसी स्टेज पे लाए कि जब 27वीं अमेंडमेंट आए तो वो बेसिकली ये कहें कि रेजिस्ट करने का क्या फायदा। चले हम आगे चलते हैं। 27वीं अमेंडमेंट में ये भी कहा जा रहा है कि जजों के जो ट्रांसफ़र और तबादलों में वो जो जजों की रजामंदी एक आइनी तकाजा था, उस रजामंदी को भी ख़त्म किया जा रहा है। यानी किसी भी हाई कोर्ट के जज को किसी भी हाई कोर्ट में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जाएगा, मगर उसमें कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर भी 3 चीफ जस्टिस साहिबान की कंसेंट होगी। तो इसलिए मामला अभी भी जुडिशरी के ऊपर होगा कि 3 में से कोई एक भी, लेट्स से कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना कर दे वो तबादला नहीं होगा। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जहाँ पे जा रहा है, जहाँ से निकल रहा है, वो इनकार कर दे तो नहीं होगा। तो क्या समझते हैं, जज की रजामंदी अहम थी? बिल्कुल अहम थी, और इसकी स्पेसिफिक हिस्ट्री है जो आपको जजेस केस में नज़र आती है 96 में, जब जजेस को, इंडिपेंडेंट जजेस लाइक नासिर असलम जायद को सिंध हाई कोर्ट से शरीयत कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया था जब कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इसलिए 96 का फैसला आया था और उसको डिसअप्रूव किया गया था, और फिर अल्टीमेटली ये कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। जहाँ तक 3 चीफ जस्टिस की रजामंदी की बात है, विद द अटमोस्ट रिस्पेक्ट, वो किस हद तक चेक होती है वो हमने देख लिया है। वो तो चीफ जस्टिस लगाने का तरीका भी अब बदल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के केस में विद द अटमोस्ट रिस्पेक्ट हमने देख लिया है कि उनकी कंसेंट कितनी आसानी से ऑब्टेन होगी। बिल्कुल, ये सारा प्रोसेस कितनी जल्दी ये कंप्लीट हुआ। अब सर ये बताएं कि आर्टिकल 243 जो अफवाज पाकिस्तान के कमांड और कंट्रोल के हवाले से है, उसमें तब्दीली कितनी अहमियत रखती है और क्या उसके ऊपर बहस होनी चाहिए? इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से, सिविलियन बालादस्ती के हवाले से, और आइन और कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के हवाले से? देखिए, इसमें एक, जिसे मैं कहूँगा, इसकी एक डार्क साइड भी है और इसकी एक सिल्वर लाइनिंग भी है। मेरी नज़र में ये जो पूरी 27वीं अमेंडमेंट में बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो सब बहाना है, 243 निशाना है। अच्छा, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी पास नहीं होता और 243 पास हो जाता है तो आई थिंक द गवर्नमेंट विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है ना। तो दैट इज द गवर्नमेंट। सर, यहाँ तो लोग कहते हैं हाइब्रिड रिजीम है, मेरी नज़र में हाइब्रिड रिजीम नहीं है। दिस इज ए स्टेट ऑफ 2 गवर्नमेंट्स। इट्स अ हाइब्रिड रिजीम। नो, इट्स ए स्टेट ऑफ 2 गवर्नमेंट्स। 2 गवर्नमेंट साथ चलती हैं और माशाल्लाह एक पेज में हैं दोनों गवर्नमेंट्स, लेकिन 2 अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। तो ये जो 243 में अमेंडमेंट है, ये वो जो एक फसाड था कॉन्स्टिट्यूशनल सिविलियन सुप्रीमेसी का,
وہ فساد جو ڈی فیکٹو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اب اس کو ڈی جورے بنایا جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں 243 میں جو جملہ ہے انگریزی کا کہ دی آرم فورسز آف پاکستان شیل بی انڈر دا کمانڈ اینڈ کنٹرول آف دا فیڈرل گورنمنٹ، تو وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول تھا افواج پاکستان پہ، کیا اس میں بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اب دیکھیں ہمیں نہیں معلوم کیا ہے، لیکن امینڈمنٹ کیا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ دیکھیے 26ویں امینڈمنٹ میں یہی اسی قسم کی پروویژن تھی، 43 میں امینڈمنٹ تھی، اور وہ امینڈمنٹ تھی جو بعد میں انہوں نے آرمی ایکٹ میں ٹینیور کو سیکیور کیا. وہ پہلے یہ کانسٹیٹیوشن میں ڈالنا چاہ رہے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے، یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں باقی نیوی اور ایئر فورس کے، وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو کمانڈر آف دی آرم فورسز کون ہوگا. کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ یہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کا جو ٹینیور ہے، ان کا جو پوسٹ ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے دیا جائے. تو اب ہمیں نہیں معلوم ان تینوں میں سے کیا چیزیں یا تینوں چیزیں، لیکن جو اس چینج کا مقصد ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ جو ایک ڈی فیکٹو سٹرکچر ہے پاکستان میں، جسے ہمیں معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی ایک ڈومیننس ہے، اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ملٹری میٹرز اینڈ سیکیورٹی میٹرز، اس کو اب فارملائز کیا جا رہا ہے ان کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ، جس سے آپ وہ جو فساد تھا آف سویلین سپریمیسی وہ ختم کر دیتے. اور میرے خیال میں یہ ایک جو بیسک سٹرکچر کا ایک ایلیمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ دیر ول بی سویلین سپریمیسی بیکاز دیر ول بی پارلیمنٹری سوورینٹی. یہ فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل کیبنٹ، ڈیفنس منسٹری، جی وہ سب ڈیزالو ہو جائیں گے پریکٹیکلی. اب پتہ نہیں، اب وہ تو پریکٹیکلی تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایٹ لیسٹ یہ سٹیپ پہلے نہیں لیا گیا تھا کہ اس چیز کو فارملائز کیا جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر ری اسٹرکچرنگ جو ہوگی کمانڈ اینڈ کنٹرول، جو چین آف کمانڈ ہے کانسٹیٹیوشنل، اس میں ایک نیا عہدہ جو آئے گا، چاہے فیلڈ مارشل کا، چاہے کمانڈر ان چیف کا، چاہے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا، وہ تینوں سروسز کے اوپر ہوگا. اور ایئر فورس، یہ کہا جا رہا ہے اب ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ صرف 243 میں وہ امینڈمنٹ ہے جو 26 میں تھی کہ جو ٹینیورز ہیں ان کو دیکھیں اسٹیچوٹری پروٹیکشن یا نوٹیفیکیشن کی جو پروٹیکشن ہوتی ہے وہ تو ایک دن میں تبدیل کی جا سکتی، لیکن اگر ٹینیور جو ہوتا ہے، جس طرح سپریم کورٹ کے ججز کا ٹینیور ہے، وہ ٹینیور اگر کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا جائے چیف آف آرمی اسٹاف کا تو اس کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کا کوئی طریقہ تو پرووائڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں، اس کی اپوائنٹمنٹ کا بھی ہوگا اور وہ جو ٹینیور ہوگا پھر آپ اس کو شارٹن نہیں کر پائیں گے. اچھا، ملٹری کمانڈر جو ہوتے ہیں چاہے جتنے بھی بڑے ہوں، کیا ان کو آئین کے تحت ٹینیور دینا چاہیے؟ مطلب وہ تو جنگ کے دوروں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے صدر نے افغانستان سے اپنے ملٹری جنرل کو بلایا، جنرل میک کرسٹل، انہوں نے ایک بیان دے دیا تھا افغان پالیسی کے اوپر، تو جس پہ امریکی صدر نے انہیں بلا کے، اوباما تھے شاید، انہیں بلا کے ان کو ریموو کر دیا. ان کا آپ نے یہ بیان کیسے دیا؟ تو اگر ٹینیور مل جائے، کانسٹیٹیوشنل ٹینیور مل جائے، پھر تو ان کو ان کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول کیسے اسٹیبلش کرے گی؟ اگر ایک پرائم منسٹر جو ہے، اگر ایک ڈیفنس منسٹر یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے تو وہ کیسے پروسیڈ کرے گی اپنے کمانڈر کے حوالے سے؟ یہ دس از اے ویری گڈ پوائنٹ. اس کو میں ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. دیکھیے آپ کے کانسٹیٹیوشن کا ایک سینٹرل پرنسپل جو ہے وہ ہے سیپریشن بٹوین دی ایگزیکٹو، لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری. یہ سیپریشن آف پاور ہے. یہ کر کے اب آپ ایک چوتھا لیئر کر رہے ہیں، آپ ایگزیکٹو کو بائیفرکیٹ کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیپریشن آف پاور غلط ہے. ایک سیپریشن آف پاور اب ہونا چاہیے ود ان دی ایگزیکٹو، اور وہ دونوں ایکول ہونا چاہیے اور دونوں کو ایک دوسرے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. دس از اے، میری نظر میں یہ جو ہو رہا ہے، دس از دا بگیسٹ اوور آل آف آر کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر، بوتھ ان ٹرمز آف دا سپیریئر کورٹس ایز ویل ایز civilian control over all institutions. I mean, civilian control has to be, it's at the end of the day, the military is a bureaucracy. That is what it is. There's a civilian bureaucracy, there's a military bureaucracy. تو 1935 ایکٹ کے بعد اس سے بڑا یہ جو امینڈمنٹ پاس کر رہے ہیں ان دو ایشوز کے حوالے، اس سے بڑا اوور آل
पिछले 1935 से नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सुपरा ओहदा क्रिएट कर दिया जाता है, कमांडर इन चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या फील्ड मार्शल, तो जो एयर फोर्स है, जो नेवी है, जो इवन आर्मी है, ये तीनों सर्विसेज उसको जवाबदेह होंगी और इनके जो सरबराहान हैं उनकी तैनाती भी जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या कमांडर इन चीफ के पास होगी, और वो जो रवायती तौर पे प्रेसिडेंट या फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी वो अख्तियार फिर कमांडर इन चीफ के पास चला जाएगा तीनों सर्विसेज के सरबराहान की तैनाती के लिए, हायरिंग एंड फायरिंग बहुत। देखिए, अगर ये प्रपोज किया जा रहा है तो फिर ऐसा सिचुएशन हो सकती है जो इंट्रा वॉर पीरियड में जापान में हुई थी। अच्छा। कि जहाँ जापानीज मिलिट्री भी मती इसी किस्म की ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करती थी, जबकि वहाँ सिविलियन रूल था, इलेक्शंस होते थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो जापानीज मिलिट्री थी उसकी एक ऑटोनॉमी थी। तो उस ऑटोनॉमी की वजह से ये होता था कि उन्होंने जाके चाइना यानी मंचूरिया में जाके इन्वेट कर दिया और उनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये एग्जेक्टिव में ये बाइफर्केशन क्रिएट करना कि एग्जेक्टिव की एक हिस्सा, एक ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सके without the supervisory role of both the cabinet as well as the legislature. Let us not forget the legislature. कि इसके बगैर एक्ट कर सके, ये बड़ी डेंजरस चीज़ है इन टर्म्स ऑफ स्टेट फंक्शनिंग ऑल्सो। इससे स्टेट और एफिशिएंटली फंक्शन नहीं करेगा और डिसफंक्शनल करेगा। लेकिन लेट अस एंड बाय ऑन अ सिल्वर लाइनिंग। देखिए, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है, और ये बड़ी आयरॉनिक बात होगी कि मैं ये कहूँगा कि 27वीं अमेंडमेंट में कोई अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि जो गवर्नमेंट्स ये समझती है कि कानून की कोई अहमियत नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अहमियत नहीं है, और जिस तरह ज़ियाउल-हक कहते थे ये टिश्यू पेपर की तरह है, वो अब ये चाहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिले। इसका मतलब ये है कि दे अंडरस्टैंड दैट अल्टीमेटली अगर कोई चीज़ उनको प्रोटेक्ट कर सकती है तो वो आर्टिकल 243 प्रोटेक्ट कर सकता है, वो 243 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो ये इस मुल्क के फ्यूचर के लिए एक बड़ी सिल्वर लाइनिंग है कि हर कोई मानता है कि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन का जो हाल है, म्यूटिलेटेड है, नॉन फंक्शनल है, लेकिन उससे सब डरते हैं। तो क्या जब एक नया सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है 243 के तहत, तो क्या 245 में जो आर्म फोर्सेस को इन एड ऑफ सिविल पावर जब बुलाया नहीं जाता तो वो नहीं आ सकते, तो उस हवाले से भी कोई उसमें तब्दीली आएगी और वो अस खुद भी कोई कार्रवाई कर सकेंगे? देखिए, अब इन सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसकी मिसाल ऐसे है, आपके जो सवाल है ना वो ऐसे है कि यू आर आस्किंग अ ब्लाइंड मैन इन ए डार्क रूम टू लुक फॉर अ ब्लैक हैट विच इज नॉट देयर। हमें कुछ मालूम ही नहीं है। लगता तो ये है कि कैबिनेट ने भी ड्राफ्ट नहीं देखा है, लॉ मिनिस्टर ने भी ड्राफ्ट नहीं देखा है, इस आगदार ने भी ड्राफ्ट नहीं देखा है, बिलावल साहब ने भी ड्राफ्ट नहीं देखा है। ये कोई इनविजिबल ड्राफ्ट है जो पता नहीं किसी तरह शुआओं की तरह मैसेजेस भेज रहा है कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, मुझसे डरो, मैं ये कर दूंगा, और अगर 27वीं में नहीं माना तो मैं 28वीं ले आऊँगा, 29वीं ले आऊँगा, 35वीं ले आऊँगा, 45 ले आऊँगा। तो वो ड्राफ्ट आ जाए तो फिर आपके सवालों का तफसीलन जवाब देंगे। अभी तो मैंने आपसे कहा ना, इट्स लाइक अ ब्लाइंड मैन। कैन यू सी द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान? I think Pakistan has only one future. If Pakistan has it is of democratic constitutionalism. इसके अलावा किसी ने अगर इसके ऊपर कोई भी फ्यूचर इम्पोज करने की कोशिश की तो ये ना मुल्क ना चल पाएगा और ये कम्प्लीटली डिसफंक्शनल हो जाएगा। और लोग समझते हैं कि लोग फियर करते हैं कि मुल्क टूट जाएगा। मेरे नज़र में ये मुल्क टूटेगा नहीं, उससे डेंजरस चीज़ होगी। एक मुल्क में कंप्लीट एनार्की होगी। ये मुल्क जो है फिर फंक्शन करेगा जिस तरह बहुत अरसे तक सीरिया फंक्शन करता रहा। इस एनार्की और इस केओस से हमें डरना चाहिए। ऑलरेडी देयर इज़ वर्चुअल सिविल वॉर इन KPK, देयर इज़ एक्चुअल सिविल वॉर इन बलोचिस्तान। आपने you have a hostile neighbor with a hot cold war
on your eastern border with a hot war on your western border, और फिर इंटरनल इतनी डिप्लॉयमेंट है, एक 3 फ्रंट वॉर है. तो अगर इस मुल्क का कोई भी फ्यूचर है तो हर किसी को समझना चाहिए वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. और ये जो हो रहा है ये डेमोक्रेटिक है? ये ना डेमोक्रेटिक है, ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल है. इसलिए लोगों को समझना चाहिए आपका इसके ऊपर जो आइडियोलॉजिकल व्यू, आपका इस पे जो मॉरल व्यू है, आपका जो इस पे लीगल व्यू, ठीक. असल जो चीज़ है समझने की कि इस तरह स्टेट नहीं चल सकता. अच्छा सर, आखिर में ये बताएं कि आप क्योंकि जजेस से मिलते भी रहते हैं और आपको पुलिस वालों से गिला भी है कि आपके टेलीफोन नंबर नोट कर लेते हैं, क्या लग रहा है कि कोई अदलिया के अंदर से कोई मज़ाहमत होगी? देखिए, ये हर जज को खुद अब डिसाइड करना पड़ेगा. कब? अभी, और बहुत जल्दी. ठीक है. और इसमें क्रिटिकल रोल मैं अभी भी कहूँगा, ऑल्दो लोग समझते हैं कि वहाँ से कुछ नहीं होगा, क्रिटिकल रोल जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का. मेरे ख्याल में बहुत इसका सिंपल हल है. इसका सिंपल हल ये है कि जैसे मैंने कहा कि व्हाट वी आर सीइंग इज़ द बिगेस्ट ओवरहॉल ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी सिंस द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. इससे बड़ा ओवरऑल किसी प्रीवियस डिक्टेटर ने भी नहीं किया है सुपीरियर जुडिशरी के साथ. तो क्या लग क्या रहा है अंदर, कुछ पक रहा है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी हो रहा है अंदर, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जजेस से कंसेंट लेके हुकूमत को लिखना चाहिए और कहना चाहिए कि हमने सुना है कि ये एक ऐसी अमेंडमेंट आ रही है जो बेसिकली हमारे कोर्ट को बीच में से सेपरेट कर देगी, आधे जजेस को उठा के एक दूसरी बिल्डिंग में फेंक देगी. तो हमें ये ड्राफ्ट भेजा जाए और हमारा इनपुट लिया जाए, वी आर स्टेक होल्डर्स. और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ होगा. ये 73 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब भी हुआ था, जब जुडिशल रिफॉर्म्स आ रहे थे, मेरे ख्याल में 2014, 15 या 16 में, तो चीफ जस्टिस जमाली साहब ने जाके सेनेट को एड्रेस किया था और वो इनपुट हुकूमत को देना चाहिए ऑन दिस अमेंडमेंट, और वो इनपुट जो देना चाहिए आफ्टर अ फुल कोर्ट मीटिंग. मगर आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, आपके ख्याल में उनको अपनी एक्सटेंशन की पड़ी है या अदलिया के मुस्तकबिल की? देखिए, यहाँ तो हर इंसान को खुद डिसाइड करना होगा. डज ही वांट टू बी रिमेंबर्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हु डिड नॉट डिस्ट्रॉय, whose tenure did not lead to the destruction of one constitutional court. Islamabad High Court तो as a constitutional court destroy हो गया. Now he will preside within a year of the destruction of the Supreme Court of Pakistan. Will some of the judges resign? मेरे ख्याल में अगर नया ओथ होगा तो ज़रूर रिज़ाइन करेंगे कुछ जजेस. और नया ओथ जो है क्यों आप समझते हैं कि गलत होगा? अगर हुआ, आइन में तो कुछ भी किया जा सकता है 2 टाई के साथ. आइन में तो ये भी लिखा जा सकता है कि ये मुल्क मेरा है जी. तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आइन में जो लिख दिया जाए वो दुरुस्त होगा. ज़ियाउल हक का नाम तो लिखा गया. जी जी. तो द पॉइंट इज कि आप डाल तो सकते हैं कुछ भी. जैसे मैंने कहा कि अगर ये बाइफरकेट कर देंगे आप एग्जेक्टिव को, दिस वुड बी अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो लिखा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन वो आइडिया यही है कि जब आपने जुडिशरी को कैप्चर कर लिया एग्जेक्टिव ने, तो फिर आप आइन में कुछ भी लिख दें क्योंकि जुडिशरी उसके बारे में कुछ कर नहीं सकती. दैट्स द गेम. बहरहाल यहाँ पे कई बार कस्में उठाई जाती हैं, एक कसम के बाद दूसरी कसम उठा ली जाती है. आइन के बाद PCO पे भी हल्फ उठाए जाते रहे, तो शायद एक हल्फ और से ही मुझे इस मौके पे चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर की वो बात याद आ रही है जब बतौर PCO जज उन्होंने चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया 3 नवंबर 2007 के जनरल मुशर्रफ के PCO के बाद. उनसे जब मैंने पूछा ये हल्फ क्या होता है, तो बकौल PCO चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, जिनको बाद में गैर आइनी चीफ जस्टिस करार दिया गया, उनका ये कहना था कि ये जो PCO का हल्फ होता है ये एक रिक्वायरमेंट होती है ओहदा संभालने की, और ये एक फॉर्मेलिटी होती है. यकीनन कस्में फॉर्मेलिटी होती हैं. अगर ये कस्में और हल्फ एक रस्मी कार्रवाई या फॉर्मेलिटी ना होती तो आज पाकिस्तान 78 साल से जिन हालात से गुज़रा है, शायद हमें उन हालात का सामना ना करना पड़ता और शायद पाकिस्तान टूटता भी ना. एडवोकेट फैसल सदीकी, बहुत शुक्रिया, आपने मतीउल्लाह जान MJTV को वक्त दिया. इस पे मैं कहूँ एक बात, और अगर इसको दूसरी तरह फ्रेस किया जाए, तो जिस तरह एक बलूचिस्तान के
पॉलिटिशियन ने कहा था हाँ। कि हल्फ हल्फ होता है, वो पीसीओ का हो या ना हो, उन्होंने कहा था डिग्री होती है, डिग्री होती है, तो असली हो या नकली, हम ये भी कह सकते हैं हल्फ हल्फ होता है, असल हो या नकली, सच्चा हो या झूठा। मतीउल्लाह जान MJ TV को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।